Saumi, Yes. start here. Good morning, one and all. Be willing to be a beginner every single morning. Let Academia 2021-22 be a new beginning to all of us. As we all know, Academic Week is an institutionalized practice of St. Xavier's College for Women, and it is an endeavor to deliberate on questions of utmost concern. And today, our focus will be on OBE, designing of question paper. And as part of this academic week, one-day training program, Skill Build, is being arranged for teaching faculty. And we will be focusing on how to design question paper with the guidance from Dr. Rosama Philip, our resource person for today. So before moving on to the formal functions, let me give you some general instructions. There will be 2 sessions for the day. The first session, which has already started, will wind up by 11:30, and the afternoon session will be from 1:30 to 3 p.m. And do remember to switch off your microphones while you attend your sessions. And before the technical session starts, that is after principal's presidential address, there will be a photo session. And for that, I request all of you to switch on your video. That is on announcement, please switch on your video. So with that, let us start today's sessions with a silent prayer. Thank you all. May I now invite Dr. Sheena Xavier, convener of the program, for the welcome address. Over to you, ma'am. Thank you, Saumi. Good morning to all. Respected Principal, Dr. Sister Gigi Janama Xavier, Resource Person of the Day, Dr. Rosama Philip, Vice Principal, Dr. Sister Stella, Dr. Saumi Mary, NAC Coordinator, Dr. Sujada, IQAC Coordinator, and my dear colleagues. We are passing through a period of varied academic transactions, and the topic of discussion for today, the designing of question paper in tune with the outcome-based education, is new to our system. One has to realize the reality that till recently, even universities were not giving much importance to specifying objectives and outcomes while designing program curriculum and course syllabus. The framing of outcomes and its evaluation are still areas of concern among most of the academicians. St. Xavier's College always look forward to and rely on the advice and directives of experts in any such areas of concern. On this occasion, I would like to welcome our dear principal, who leads this process and provides us with all necessary guidance and support. Though she is tested COVID positive and is admitted to hospital, she is here to motivate all of us. On behalf of all present here, I extend a hearty welcome to you, dear sister. Today, we have with us Dr. Rosama Philip, Principal, Mount Tabor Training College, Pathanapura. She joined the college in 1993. She took her post-graduation in physics from SB College, Changanasheri. She completed M.Ed, M.Phil, MSc Psychology, 3 postgraduate diplomas in higher education, educational management, and guidance and counseling. She holds doctoral degree in science education and is a research guide of the University of Kerala. Dr. Rosama holds positions like Syndicate Member of University of Kerala, Expert Committee Member of Kerala State Curriculum Revision, Member of Core Curriculum Committee to review textbooks of Kerala State Syllabus, Member of National Council for Teacher Education. She is a member of a number of academic bodies and has also conducted live counseling programs through Doordarshan Kendra, participated in discussions in All India Radio, AsiaNet, India Vision, and Shallow. She is a proven expert in the field of outcome-based education, its implementation and follow-up. Madam,
We are quite honored to have you as a resource person for this program. On behalf of St. Xavier's College for Women, Aluva, I extend to you our sincere welcome. I'm sure all participants will have an effective session on the very principles of outcome-based education and its implementation. I extend a hearty welcome and deep appreciation to all those who are attending this online session. Thank you, and may God bless you all. Over to you, Saumi. Thank you, Dr. Sheena, for the warm welcome. With much respect, may I now invite Dr. Sister Gigi Janama Xavier, Principal of St. Xavier's College for Women, Aduva, for the presidential address. Sister, please. Thank you, Dr. Saumi. Am I audible? Yes, sister. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി ഡോക്ടർ റോസമ്മ ഫിലിപ്പ്, IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ സുജാത NV, former IQAC coordinator and convener of this program, Dr. Sheena Xavier, NAC coordinator, Dr. Saumi Mary, joint convener of this program, Ms. Sonia Marcos, and my dear colleagues. നമ്മുടെ കലാലയത്തിലെ സവിശേഷതയാണ് എല്ലാ വർഷവും അക്കാദമിക വാരമായിട്ട് ഒരു ആഴ്ച നാം മാറ്റിവെക്കുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അക്കാഡമിയ 2021-2022 ഭാഗമായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് നടത്തുന്ന ഈ FDP പ്രോഗ്രാം ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ കലാലയത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന IQAC ടീമിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സന്റെ പ്രൊഫൈല് കേട്ടപ്പോ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഞാൻ ഡോക്ടർ റോസമ്മ ഫിലിപ്പിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു കേട്ടറിവ്, ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ആദരവ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ അനുഭവിച്ചവരുടെ ഒരു അറിവ് അനുഭവം പങ്കുവെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ആദരവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡോക്ടർ റോസമ്മ ഫിലിപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും കേട്ടിട്ടുള്ളവരും എന്നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 100 നാവാണ്. കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം സിസ്റ്റർ മാഡത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 2ാം പ്രാവശ്യം മാഡം സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് വിളിക്കുമെന്നാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ ആഴത്തിൽ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രോതാക്കളെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മുടെ ആദരണീയായ ഡോക്ടർ റോസമ്മ ഫിലിപ്പ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം തന്നെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് സിലബസിനെ കുറിച്ചും ഒപ്പം ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചാണ്. നാളിതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു, എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു, എന്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണകളില്ലാതെയാണ് പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും പോയിരുന്നത്. എന്നാൽ കുറച്ച് നാളുകളായി നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂലങ്കഷമായി ചിന്തിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ആ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും കുട്ടികൾക്കും ഞങ്ങൾ എന്തിനു പഠിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് ഫലമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്കും ഒരു അപരിചിതത്വമായിരുന്നു. ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലും ഇത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരുണത്തിൽ നമ്മുടെ കലാലയത്തിലെ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആദരണീയായ ഡോക്ടർ റോസമ്മ ഫിലിപ്പിനെ ആലുവ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിലെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ പേരിലും ഏറ്റവും ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നു. ഒപ്പം ഇന്നത്തെ
ഈ സെമിനാറിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഈ ദിവസം എല്ലാവർക്കും ഫലപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear sister. Now, before moving on to the technical session, as I said earlier, kindly switch on your videos so that we'll have a photo session. Dear friends, kindly cooperate, switch on your videos. പറ്റുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേക്കണേ. യെസ് മിസ്. Okay, thank you all. To help us into the technicalities of designing the question paper, we have a resourceful resource person here, Dr. Rosama Philip, Principal, Mount Tabor Training College, Pathanapuram. So may I invite Dr. Rosama to lead the session. Over to you, ma'am. Good morning, dear friends. Most respected. Good morning, ma'am. Most respected principal, Sister Dr. Gigi Jonamat, Vice Principal Dr. Stella, Sister, Dr. Sheena, Dr. Sujata, Soumya, Soni Mary. My dear friends, I am very happy to be with you this morning to share some views related to outcome-based education and designing of question paper. Of course, it's not an unfamiliar field for us, but we have certain confusions and apprehensions related to this sort of planning related to outcome-based education and how we can make assessment by ensuring the achievement of outcomes. And I'm happy that most of the faculty members are attending this program today to enhance, to enrich our knowledge related to this particular field. Since we are in an online mode, of course, some presentations would be helpful for us to get the concepts in a more clearer way. So let me present for you and we will discuss based on the presentation. Okay, is it visible for you? Yes, miss. Yes. Okay. Now, when we think about the designing of the question paper, and we know what is the purpose of a question paper, it is to assess the outcomes, what all things are achieved by the learners through or the classroom interaction processes. Then, when we try to assess the outcomes, there should be some criteria so that we teachers have to ensure that all those assessment process will get a clear picture related to the outcomes the students have achieved. And I know you all are familiar with the basic understanding related to outcome-based education. What are the different outcomes like that? And for the UGC says that the institution has to
clearly state the institutional outcomes. The various programs have to be planned according to the program outcomes, and each course has its own course outcomes. Then through a question paper, through a written examination, or through a practical examination, we are trying to assess whether these course outcomes and program outcomes are achieved. It's not always possible to assess the institutional outcomes or the whole graduate attributes or the final outcomes through a paper pencil examination or a laboratory test. Usually, we assess the outcomes, we teachers assess the outcomes, that is the course outcomes that we have direct interaction with the courses only. The whole curriculum that is designed by somebody else, by some experts based on some educational policies, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു എന്താണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നിർണ്ണയിക്കാറുള്ളത് ദേശീയ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലോ ഉള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പോളിസി ഏജൻസീസ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻസ് അവരൊക്കെയാണ്. അവർ ചില എക്സ്പേർട്സിനെ ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദോസ് എക്സ്പേർട്സ് വിൽ മേക്ക് ദ കരിക്കുലം, ആൻഡ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഴ്സ് ഓഫ് കരിക്കുലം. നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ, കരിക്കുലം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ്. നമുക്കല്ലാതെ ഒരു കരിക്കുലം ഡിസൈനിങ്ങിൽ പലപ്പോഴും റോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ വളരെ കുറവാണ് ലഭിക്കാറുള്ളത്. We are supposed to be the implementers of the curriculum. The curriculum is designed, planned, and it is packed by somebody else from the university level or from the state level, and we are supposed to practice it in the classroom, and we are supposed to assess it also. And if there is a gap between the achievement or the attainment of the outcomes for the part of the students, naturally that will be then become a problem or the issue related to the teaching community. ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അധ്യാപകരുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പലപ്പോഴും പറയുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. ഔട്ട്കംസ് ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അധ്യാപകരത് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പോരായ്മയാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് കിട്ടാറുള്ളത്. എനിവേ, വെൻ വി കം ടു ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഔട്ട്കം അസസ്മെൻറ്റ്, we should have certain common platforms to assess the outcomes. Whatever be the programs, whatever be the course we handle, the whole teaching community should have a clear idea related to the assessment based on some uniformity in assessment, or we need a common platform. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടും തരത്തിലാണല്ലോ പറയുന്നത്. നാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും രണ്ട് തരത്തിൽ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Then whatever it is, ultimately there are differences in the pattern of disciplines, different disciplines, so there should be some uniformity. How to assess the teaching program in computer application similar to the assessment of history or English language? There are differences. നമ്മൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സും ഒരു മലയാളം ക്ലാസ്സും സമാനതകളില്ല പലതിലും, പക്ഷെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമാനതകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ വി നീഡ് സം കോമൺ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ദ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Our focus is upon the designing of the question paper and how this question paper is to be designed based on this common platform. And for that we need a taxonomy that is known as Bloom's taxonomy, which also is very familiar for you. നമുക്ക് ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ വേണം. എങ്ങനെയാണ്, ഏത് തരം ചോദ്യങ്ങളാണ്, എന്തിനാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്, ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള മെച്ചങ്ങൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്ത് അഷുറൻസ് ആണ് ഉള്ളത്, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നാം പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുവായ മാനദണ്ഡം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി. അപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ദീർഘകാലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഔട്ട്കം അസസ്മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചോദ്യ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിമിങ്ങിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിനായിട്ട്. So we need a uniform platform to set the outcomes, to decide the teaching process and guide the teaching learning process, and that is of course the Bloom's taxonomy.
Okay. So when we come to think about the taxonomy, this is the Bloom's taxonomy or the contribution of Benjamin S. Bloom during 1956. നമ്മൾ ഏകദേശം എന്താണ് എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ 56 ബ്ലൂം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് ഈ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഏർലിയർ ദ ടേം വാസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു UGC നമ്മളോട് ഔട്ട്കംസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയും നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് വി യൂസ് ദ ടെർമിനോളജി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് assessment. And in that period, we say that the question paper is to be prepared based on certain objectives, and the objectives are to be assessed. And later, William G. Spaddy in 1994 proposed outcome-based education. അപ്പം ഒരു 90s-ലാണ് ഈ outcome-based education എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരുന്നത്. So what may be the difference between these outcomes, these objectives? അതിലേക്ക് നാം പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. Then in 2001, അപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. ആൻഡേഴ്സൺ ആൻഡ് ക്രാത്ത്വോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് the taxonomy for teaching and assessing by integrating the different components of these outcomes as well as the objectives proposed by Bloom's taxonomy. And nowadays, this is widely accepted as the taxonomy for teaching learning process as well as for ensuring or for setting the outcomes and for assessing the outcomes. So the 2001 taxonomy, even though it is prepared by Anderson and Krathwohl, but that is based on Bloom's taxonomy, and hence it is widely accepted as the Bloom's revised taxonomy. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ആൻഡേഴ്സൺ ക്രാത്ത്വോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്ലൂമിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോഴും ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്ന തലത്തിൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. So this is the brief history related to this Bloom's taxonomy. And when we come to the assessment related to Bloom's taxonomy, എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം എസെൻഷ്യൽസ് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. So when we look at this picture, how many legs can you see for the elephant? ഈ ആനയ്ക്ക് എത്ര കാലുകൾ കാണാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുപക്ഷെ കാണുന്ന കാലുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. Some of you might maybe seeing 4, some may be seeing 5, some may be seeing 6. ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? So this is a simple aspect related to our perception. നമ്മൾ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്തൊരു വലിയ ചിന്താശക്തി ഒന്നുമില്ല. This is through the sensory എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ്. കാണുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, then how many faces can you see in this picture? എത്ര ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്നു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് 3 കാണാം, ചിലർക്ക് 4 കാണാം, ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫേസിനെ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. This all varies according to the way by which we observe the things, അല്ലേ? നമ്മൾ കാണുന്നതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഓക്കെ, എനിവേ the answer is not very important in these questions. The process, the product is not very important, but it's the process behind all these things that is to be identified. അത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then which is the logo of Apple? ഇതിലേതാണ് ആപ്പിളിന്റെ ലോഗോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം പലതിലും ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എനിവേ, ദിസ് ഇസ് ദ ലോഗോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ്. ഈ 6 ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുമല്ല ഈ ഉത്തരം. സോ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ്. അതാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ഇതിലേതാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, നമുക്കുള്ള ധാരണകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്? സോ again, how many triangles are there in this figure? ഉത്തരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പം എത്ര എണ്ണം വരെ എണ്ണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? 7. വെരി ഗുഡ്. 21 വരെ എത്തി. ഓക്കെ, അപ്പോ നോക്കാം. എന്തായാലും 18 എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും കാണുമായിരിക്കാം. നോക്കാം. ആൻസർ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും. എനിവേ, മിനിമം 18 ട്രയാങ്കിൾസ് അതുള്ളതാണ്. മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം.
Okay. Then, which are the alphabets absent in the sentence? First question. Any answer? A. A. Lazy. All 26 Lazy alphabets. yeah, all alphabets are here. And this is the sentence in English which includes all alphabets. ഏറ്റവും ഒരു ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. ഇതിൽ എല്ലാ ആൽഫബറ്റ്സും തന്നെയുണ്ട്. സിമ്പിൾ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Then which is correct? Curriculum, ABC. ഏതാണ് correct? A. Very good. Which is the next number? 5. Very good. Anyway, again, the answers are not important. Then this is part B. I would like to spend the evening by, there are 3 options. You can select any option and there is no single right answer for this particular task. Like, ഒരു ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലില്ല, ഏത് ഉത്തരം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. Watching a movie, talking to kids, visiting my friend, എന്ത് വേണേലും ആകാം. So the second statement, the favorite color for me, that also differs for different according to your interest, your choice. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളറും നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? And the third is name some institutions in your district that gives the best elementary education, that also according to your choices. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ പറയാം. ഇതാണ് പാർട്ട് ബി. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. So this is part C. So while we are on an online mode, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ടൈം ഒക്കെ 8:30 to 2:30, 1:30 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, while when we are continuously on in front of a digital gadget, sometimes we have to sit straight and have a deep breath. നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ? Then make a star by folding the paper. ഒരു പേപ്പർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർ എങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. Smile and say namaste. Again, it's an activity. Join the following dots with 4 straight lines without lifting your pen. Again, or activity. ഉത്തരം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഉത്തരത്തിലല്ല പ്രാധാന്യം. And this is the answer. നമ്മൾ 1, 2, 3, 4 എന്നുള്ള 4 ലൈൻ നോക്കിയാൽ മതിയാവും. 1 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ 3 ഡോട്ട്സിൽ കൂടെ പോയി നേരെ ചെന്നു, തൊട്ടങ്ങ് ചെന്നിട്ട് താഴോട്ട് 2-ൽ താഴോട്ട് വന്നു, 3 കൂടെ ചെന്നു, 4 കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു. This is the answer for the puzzle, and there is a good message behind this activity. Your activity ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, whenever we have problems, we always think in very specific way. For example, നമ്മൾ ഈ 3 ഡോട്ട്സിന്റെ അവിടെ കൊണ്ട് പെൻ നിർത്തും. കാരണം വിതൗട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് യുവർ പെൻ എന്നാണല്ലോ പറയുക ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ. അപ്പൊ ആ 3ാമത്തെ ഡോട്ടിൽ കൊണ്ട് പെൻ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തിരിയാനേ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ. ബട്ട് വെൻ വി ട്രൈ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് എ ലിറ്റിൽ മോർ, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ. സോ വെനെവർ പ്രോബ്ലംസ്, നമ്മൾ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചാൽ ഉത്തരത്തിൽ എത്തിപ്പെടുക എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അല്പം ഒന്ന് മാറി നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരു മരത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ മരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ, ചെന്ന് ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് നിന്നാൽ മരത്തെ അറിയ സാധ്യമല്ല. മരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ നിന്നാലും മരത്തെ അറിയുക സാധ്യമല്ല. When we maintain an appropriate distance between the tree and me, then actually I will get the whole picture related to the tree. Just like that, whenever we have problems, there will be different options to solve that. Okay, whatever it is, കഴിഞ്ഞു. So while we analyze these 3 activities, part A is related to perception, thinking and reasoning. What can you see in the picture? Which is the spelling missing here? What are the numbers that are coming? എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ that direct our thoughts and we reason. We try to use our reasoning skill to find a solution. So that is part A. When we come to part B, that is related with certain interests, choices, attitudes and feelings. ആരുടെയോ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്? ഓക്കെ.
Yes. Saumi. Saumi. ഞാനല്ല സുജാതയാണോ? സുജാത. ഓക്കെ. യെസ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ എന്താണ് ഓഡിറ്ററി വിഷ്വൽ മോഡിലാകുമ്പോൾ ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് കൂട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, അല്ലാതെ ഓണായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. നമ്മളെ കൂടുതൽ പേരും ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒഴിവാക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവുന്നു, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. Then the part B is related with our interest, choices, attitudes and feelings, and that is related with our mental set. അല്ലേ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ്, ഇഷ്ടമുള്ള നിറം, ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ബി. ആൻഡ് വെൻ വി കം ടു പാർട്ട് സി, that is related with our skill. Sit straight, have a breathe, fold the paper, draw the picture എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, have a smile എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ of course that is a skill. Even smiling is to be considered as a skill, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ആണ്. So these are the 3 categories of activities through which we have undergone now. നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തിയ 3 ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതാണ്. Basically these are the 3 domains and that comes in bloom. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ ടീച്ചിങ്ങിൽ നാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്: കോഗ്നിറ്റീവ്, അഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് സൈക്കോമോട്ടോർ. What is cognitive? That is all those intellectual activities related to thinking process. We think. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് മുറിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? So the majority of the activities are related with intellectual activities. That is cognitive. The second one is affective, in the sense that is related with our interest, attitude, choices and feelings. So that is emotional aspect. So related with our feeling. The third one is psychomotor, that is physical. We have to do something with our hands or with our motor സെൻസസ്. നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, വെറുതെ ഇരുന്നാൽ അത് പറ്റത്തില്ല. സോ ഇത് 3മല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടോ? യഥാർത്ഥത്തിലില്ല. ഒന്ന് ബൗദ്ധികപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. 2 അവരുടെ വൈകാരികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. 3 അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വി നീഡ് ദ ഫിസിക്കൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ ലേണർ ഗെറ്റ് an integrated growth by the harmonious blending of the head, heart and hands എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 3H, head, hand and heart. ഇത് 3ഉം കൂടി സമഗ്രമായി കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ എപ്പോഴും നടക്കേണ്ടത്. So the Bloom's taxonomy is based upon these 3 domains: cognitive, affective and psychomotor domain. ഇതല്ലാതെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നില്ല. അതായത് we have to give priority to thinking, give priority to feeling as well as for the different activities of the learner. ബൗദ്ധികമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം, വൈകാരികമായ പക്വത ഉണ്ടാവണം. ഇത് രണ്ടും നമ്മെ നയിക്കേണ്ടത് we have to be actively engaged in certain activities. അതെവിടെയാണ്? So these are the 3 domains of Bloom. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത്, while we teach in the classroom, we have to integrate different activities that caters to the development in these 3 domains. ബൗദ്ധികവും വൈകാരികവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടിയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിക്കുകയും തരത്തിലുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then when we come to the revised taxonomy of 2001, you can see that in 1956 and 2001, these are the 2 categories of thinking processes and what are the differences. Now look at the Bloom's original taxonomy. When we come to the lower level, there is knowledge. അറിവ് എന്നാണ് നോളജിനെ കുറിച്ച് നാം പറയുക, അല്ലേ? അപ്പം ഒരു 2001 അത് റിവിഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ആ നോളജിനെ മാറ്റിയിട്ട് റിമെമ്പർ എന്നാക്കി മാറ്റി. സോ നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോളജ് ആൻഡ് റിമെമ്പർ എന്നുള്ളത്. നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്യന്തികമായി മൊത്തം പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതിനെ ഒരു ലോവർ ലെവലിൽ നമ്മൾ നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ നോളജ് അല്ല, അതിനേക്കാൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറുതെ ഓർമ്മിച്ച് കുട്ടികൾ പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിമെമ്പർ എന്ന് 2001
മാറ്റിയെടുത്തു. അപ്പോൾ നോളജ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് റിമെമ്പർ. ദെൻ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ദ സെയിം മീനിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ, അനലൈസ് അവിടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അനാലിസിസ്. ആൻഡ് വെൻ വി കം ടു ദ അപ്പർ ലെവൽ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the meaning of synthesis, analysis and synthesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the different components, we put together different components to get a new thing. വിവിധ എലമെന്റ്സിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തൊരു പുതിയ സാധനമാക്കുന്നതാണ് സിന്തസിസ്. അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, വി ബ്രേക്ക് ദ കമ്പോണൻസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആൻഡ് അനലൈസ് ഈച്ച് കമ്പോണൻറ്റ്. അപ്പോൾ സിന്തസൈസിലൂടെ പല കമ്പോണൻസിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തൊരു പുതിയ സാധനമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ സാധനം പലർക്ക് പലതായിരിക്കും, എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ യുണീക്നെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സം നോവൽറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് ക്രിയേറ്റ്. അതാണ് സൃഷ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ, അതാണ് നാം രൂപീകരിക്കുന്ന പലതും ക്രിയേറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റി. അതിനാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ക്രിയേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവാലുവേഷനെ തൊട്ട് താഴേക്ക് മാറ്റി. തന്നെയുമല്ല, when we try, why do we make something new or innovative ആയിട്ട് പലതും വരാൻ കാരണം എന്താണ്? We analyze and we evaluate that the existing system is not adequate. So analysis and evaluate should come below create. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നൽ ഉളവാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? whenever we evaluate the existing thing and we feel that we have some deficiency. അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഈ അക്കാഡമിക് വീക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റ്. നമ്മൾ തന്നെ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സോ വൈ ഡു വി ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ്? വി apply, we analyze, we evaluate the situations of our institutions and we feel that something is to be added to our knowledge level so that we can make certain modifications in designing the curriculum, we can set question papers in a more effective way, we can make teaching in a more productive way. So we feel that some deficiencies are there. So that is evaluation. നമ്മൾ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചില പോരായ്മകൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് വി ക്രിയേറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം അക്കാഡമിക് വീക്ക്, അല്ലേ? അത്തരം ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക്, ഒരു കോഴ്സിലേക്ക്, ഓരോ ദിവസം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദ റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു റാഷണൽ അതാണ്. സോ ദ റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റിമെമ്പർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അപ്ലൈ, അനലൈസ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ്. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് the revised taxonomy, and this is the taxonomy on which we make the question paper. നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുവാണ്. ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ഔട്ട്കംസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് among the students through the courses. But these outcomes are to be interpreted in a different manner while we think about the program and other ഔട്ട്കംസ്. നമ്മൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിമെമ്പർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അപ്ലൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ബ്രോഡർ ഔട്ട്കംസിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ പറയുന്ന ദ ലേണർ ഹാസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് എന്ന കോഴ്സ് ഔട്ട്കമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ദ ലേണർ വിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഇൻ ഹിസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കമിൽ പറയും. ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ടോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും the learner will be able to display the knowledge in different fields of life എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെർമിനോളജീസ് വരും നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഔട്ട്കംസ് പറയുമ്പോൾ. when we relate these specific taxonomy related specifications to the course, that will become course outcome. അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കമായി. കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവലിൽ ഒരു 10-15 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ മുന്നിൽ കണ്ട് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഔട്ട്കം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നോ ഉള്ള തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ബട്ട് ടുഡേ ദ ഡിസ്കഷൻ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോക്കസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ, സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈനും ഒന്നൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ദ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഈസ് ദ റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി ഓഫ് ബ്ലൂം. ദാറ്റ് ഡൊമൈൻ റിവൈസ്ഡ് ബൈ ആൻഡേഴ്സൺ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്. ഈ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ, സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈനിലൊന്നും ആരും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലും മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതിനെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us to enhance the teaching process എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ when we come to the lower level,
receiving, then responding, valuing, organizing, characterizing. These are the different attributes of the affective domain. അതെന്താണ്, അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? അപ്പം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ നേരെ ചൊവ്വേ ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും ഈ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. റിസീവിങ്, റെസ്പോണ്ടിങ്, വാല്യൂവിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ക്യാരക്ടറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം അവിടെയാണ്. ബിക്കോസ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ദ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഈസ് എ പ്രീറെക്വസൈറ്റ്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിലേക്ക് നോക്കുക, റിസീവിങ്. കുട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്യണമോ. റിസീവ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിച്ച് ആർ ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ്? മൈ ഐസ്, മൈ ഇയേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ റിസെപ്റ്റേഴ്സാണ്. ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് നോക്കണമോ, ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് നോക്കണമോ, ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കണമോ, ദാറ്റ് ഇസ് റിസീവിങ്. അതുപോലും കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ പിന്നെ കുട്ടി ഇതിനോട് ശ്രദ്ധ കാണിക്കത്തില്ല, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റിസീവിങ്. And after receiving the information from the teacher, by listening the question of the teacher, the student will be responding. അപ്പോൾ ഉത്തരം പറയാത്ത എത്രയോ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. ഉത്തരം പറയണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലും അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ്റെ എലമെൻ്റാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ വളരെ കൃത്യമായി കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിസീവിങ്. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കുട്ടിയുടെ ഉത്തരം. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് വാല്യൂവിങ്. ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് തോന്നുവാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഇത് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതാണ്, ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മീ. അതാണ് വില കൊടുക്കുന്നത്, വാല്യൂവിങ്. വൈൽ റൈറ്റിംഗ്, അറ്റൻഡിങ് ദ എക്സാമിനേഷൻ, ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഗെറ്റ്സ് ദ ഫീൽ ഓർ എക്സ്പ്രസസ് ദ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ബൈ അറ്റൻഡിങ് ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ ഐ ക്യാൻ അച്ചീവ് സംതിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാല്യൂവിങ്. എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷയാണിത്, ഞാനതിനെ ഗൗരവത്തോടെ കാണണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വാല്യൂവിങ് ആണ്. Then if the student feels that this particular class is good and it is good for me, then I will try to organize certain habits. എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ നോക്കും. ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്നും എടുക്കാൻ നോക്കും. ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകളൊക്കെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഓർഗനൈസിങ്, ദ വേ ഐ ഓർഗനൈസ് മൈ behavior pattern, and finally that will become my character. That will become my character in the sense that I will try to attend the institution daily in a punctual manner. I will attend the class regularly. I will do all the activities properly, and I will become a very disciplined student. That will become a part of my character. The affective domain ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൂല്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ടീച്ചറിനോടും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തോടും മതിപ്പുളവാക്കുന്നത് പോലും സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകും. അല്ലാതെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് ആരും നന്നാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഗുണമുണ്ടെന്നും വിദ്യാലയം എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണെന്നുമുള്ള തോന്നലാണ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പല കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണയുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് പല മൂല്യങ്ങളും ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ്റെ പ്രാധാന്യം. പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണ് കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. കരിക്കുലത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇത്ര എലമെൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഒരിക്കലുമില്ല. നാം പഠിപ്പിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, അല്ലേ? When we are compelled to cover a very crowded syllabus, we don't get adequate time to integrate the affective domain elements in the classroom. But we are, as teachers, we are expected to integrate these components in our classroom interaction. ഇത് നമുക്ക് ഒരു കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും. പൊതുവെ അതിനെ നമ്മൾ പറയുക ഹിഡൻ കരിക്കുലം എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വിസിബിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിട്ടൺ ഇൻ ദ കരിക്കുലം, ബട്ട് വി ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ്. അതിനെ നമ്മൾ പറയുക ഹിഡൻ കരിക്കുലം എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് കരിക്കുലം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിപ്പോട്ടെ, വി ഹാവ് ദ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് റൂം. ഇത് നിനക്ക് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം? തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ റിസീവിങ് റെസ്പോണ്ടിങ് അവിടെ നമ്മൾ ചില റെക്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്താൽ നാച്ചുറലി അവിടെ തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. So this is the importance of affective domain. And if the affective domain is enriched, naturally the learner will be able to learn the material in a proper way, retrieve the information in a proper way, and naturally the student will see the examination as a process where the learner get inspired to learn more and more. പരീക്ഷയെ അത്തരം ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ടായിരിക്കും
കണക്കാക്കുക. കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടായിരിക്കും കുട്ടി കണക്കാക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് വെൻ വി കം ടു ദ സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈൻ, ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ്. ഇവിടെ ഇതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ലബോറട്ടറികളിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻസും ഈ സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ. ദ ലേണർ ഹാസ് ടു യൂസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി കമ്പോണൻസ് ഫോർ അറ്റൻഡിങ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽസ്. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെമിനാർ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ്, അഫക്റ്റീവ്, സൈക്കോമോട്ടർ എലമെൻസും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കമ്പോണൻസിലും നമുക്കിത് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇത് എവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു? ഇമിറ്റേഷൻ, മാനിപ്പുലേഷൻ, പ്രിസിഷൻ, ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ. ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുവാണ് ഒന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ തോന്നൽ എവിടെ നിന്നുണ്ടാകും? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തോന്നൽ വരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നണം ഇത് കൊള്ളാം, ഇത് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്, അങ്ങനെയാണ് എനിക്കിതൊന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നൽ ഉളവാകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയണം. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ഇമിറ്റേറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സൈക്ലിംഗ്, ഡ്രൈവിംഗ്, ഡാൻസിങ്, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു നല്ലൊരു എക്സർസൈസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ തോന്നുവാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഇമിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ആരെയാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇസ് ദർ സംബഡി ടു ബി ഇമിറ്റേറ്റഡ്? അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ ആശയമുണ്ടല്ലോ. ഒരിടത്തും റോൾ മോഡൽസ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ. അതുകൊണ്ട് മറ്റു പലതിനെയും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപകടമല്ലേ വിദ്യാലയ രംഗത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭീഷണിയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് ഇത് വീണ്ടും വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ്. ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനെ, ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ടീച്ചർ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയെ, ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഒക്കെയാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം. നമ്മളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത്. സോ ഇഫ് ദ ലേണർ ഈസ് നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ടീച്ചർ ഇൻ മെനി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദ ലേണർ ടു അറ്റൈൻ നോളജ്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഇമിറ്റേഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ലേണിംഗിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു മജോറിറ്റി, ഞാൻ ആ ഒരു നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടതിൽ ഒരു മജോറിറ്റി ഞാൻ കണ്ടതൊരു ഒരു സ്ത്രീ മുഖങ്ങളാണ്. പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള മുഖങ്ങൾ കണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന്. കൊച്ചുകുട്ടികളെ വളർത്തുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ എന്തനുകരിക്കാൻ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ക്രൂഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്കംസിനെ കുറിച്ച് എത്ര ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സം ബേസിക് ലെവൽസ്. അതുകൂടെ തിരിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ അമ്മയെ കണ്ടു പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമാണ്. അമ്മയെ കണ്ടുപഠിക്കാനുണ്ടാവണം, ടീച്ചറിനെ കണ്ടുപഠിക്കാനുണ്ടാവണം. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരിൽ ഒരാളെങ്കിലും നല്ല ആളെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു നല്ല അമ്മയെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ആ അമ്മ ഇനി അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നമുക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമാനമായ ഗുണവിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു ടീച്ചറിനെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ലേഡി ടീച്ചേഴ്സാണ് കൂടുതൽ, ഒരു ടീച്ചറിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതം വിജയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. സോ വെൻ വി ആർ ലേഡി ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വെൻ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ us ടു ബിക്കം എ മോഡൽ ഫോർ ദ ഗേൾ സ്റ്റുഡൻസ്. സംശയം വേണ്ട. അപ്പോൾ അതിനൊരു ആത്മപരിശോധന കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടതാണല്ലേ. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികളാണ്. ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വുമൺ ടീച്ചറായി എനിക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ അങ്ങേയറ്റത്തെ എളിമയും വിനയ, ക്ഷമം, സഹന അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. ഹൗ ടു സർവൈവ് സക്സസ്ഫുള്ളി, ടു ഗെറ്റ് ടു ഫേസ് ദ സ്ട്രഗിൾസ് ഓർ ടു ഫേസ് ദ ഇഷ്യൂസ്, കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഓഫ് ദ ലൈഫ്.
പ്രതിസന്ധികൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തെ എത്ര വിജയകരമായി നമുക്ക് നേരിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനാകും എന്നതിൻ്റെ മാതൃക നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി സമയം എടുത്താണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളോ അതിൻ്റെ മാതൃകകളോ അല്ല. എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ രുചികരമായി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാവുന്നത്, എങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അതൊന്നുമല്ല. പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം വിവേകപൂർവ്വം എങ്ങനെ ധൈര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും എങ്ങനെ ധീരതയോടുകൂടി ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാമെന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ 1000 കാരണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ ഒരു കാരണം എങ്ങനെ പ്രത്യാശയോടെ കണ്ടെത്താമെന്നും ഉള്ള മാതൃക നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അതിനെല്ലാം നമുക്ക് തികഞ്ഞിരിക്കണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. എല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല, നമുക്കത് ആകാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്കുണ്ട് പല പോരായ്മകളും. ആ പോരായ്മകൾക്ക് മധ്യേ നാം ജീവിക്കുന്നില്ലേ, അതാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതങ്ങനെ അല്ല. അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് എല്ലാം തികഞ്ഞ ചിലർ നല്ലപോലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു, അല്ലാത്തവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം പരാജയമാണെന്നാണ് കുട്ടികളുടെ ചിന്ത. ഒരിക്കലും അല്ല. എല്ലാം തികഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പോരായ്മകളുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പല അധ്യാപക ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയാറുള്ളതാണ്. അവർ വിവാഹം കഴിച്ച് വിവാഹമോചനം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്, അധ്യാപികയാണ്. ടീച്ചർ കോളേജ് തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ഒരിക്കലും കോളേജിൽ പോകാറില്ല. നമ്മുടേതുപോലൊരു വിമൻസ് കോളേജിലെ അധ്യാപികയാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പോകാത്തതിന് കാരണം ടീച്ചർ പറയുന്നത്, ഈ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച നമ്മൾ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടിലെ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദിക്കും, ടീച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തു പറയും? എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല, എനിക്ക് മക്കളില്ല, ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. എന്നെ കണ്ട് എന്ത് കുട്ടികൾ പഠിക്കാനാണ്? ഞാൻ എന്ത് മാതൃകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് പറയും, കുറേ ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, സോ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് നമ്മൾ വിൽ ബിക്കം ഫെമിലിയറൈസ് ഗ്രാജുവലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത്, അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, ഞാൻ ആ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വിഷമിക്കുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഭംഗിയായി മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നൊക്കെയുള്ളൂ. പക്ഷേ പലതും സംഭവിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ എന്നോട് വിവാഹം കഴിച്ചു വന്ന ഒരു പുരുഷൻ എന്നിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവനൊന്നും വേർപെട്ടു പോയിട്ടില്ല, ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ നശിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിലും തനിച്ചാണ് കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു വാക്യത്തിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ റിവീൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആക്സെപ്റ്റ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആസ് സച്ച്, അല്ലേ? വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കാണുന്നത് എന്നിട്ടും സന്തോഷമായിട്ട് ടീച്ചർ വരുന്നു, ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ്. അപ്പം ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കൃത്യമായി കാണാനും സ്വീകരിക്കാനും ഉള്ളൊരു കരുത്ത് നാം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും സങ്കല്പങ്ങളുടെ ലോകമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്, മാപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ദ ടെറിറ്ററി. ഭൂപടമല്ല ഭൂപ്രദേശം. നാം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഭൂപടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ്. എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇത്! ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കോട്ടയം, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന പിന്നെ ആലുവയിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എറണാകുളം, എത്ര എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ഓടി പോകാൻ. ദാറ്റ് ഇസ് മാപ്പ്. സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും, സുന്ദരനായിരിക്കണം, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച ഉടനെ മലേഷ്യയും സിംഗപ്പൂറും പോകും, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ പോകും എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച്, രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച്, മറ്റു ബന്ധങ്ങളിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പിന്നെ ക്ഷതങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ, മറ്റു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ എത്രയോ പേരുണ്ട്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല, അല്ലേ? അപ്പം യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ടെറിറ്ററി. കുന്നും കുഴിയും പർവ്വതങ്ങളും മഴയും അവിടെയും ഇവിടെയും പൂങ്കാവനങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ടെറിറ്ററിക്ക് സമാനമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ നാം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഹിഡൻ കരിക്കുലം. ഹൗ ടു ലിവ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രഗിൾസ്. ഒരു വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ അധ്യാപകന്റെ പേര് എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അത് കുട്ടി പറഞ്ഞത്, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും വരുമ്പോൾ സാറ് ഞങ്ങളോട് പറയും,
ഞാൻ ഇന്നലെ ചവിട്ടിയ കനലാണ് ഇന്നെൻ്റെ മുഖത്തെ ചിരി എന്ന്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ചവിട്ടിയ കനലാണ് ഇന്നെൻ്റെ മുഖത്തെ ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അഗ്നിയിലൂടെ നടന്നപ്പോഴും ഞാൻ പുള്ളി വ്രണത ഹൃദയനാണ്. ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ആകണം എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ്. അപ്പോൾ we may be become persons to transact the whole curriculum in an effective way. At the same time, when we can integrate different components of life-related aspects, that would become an inspiration for the students. And here is the spark of imitation. And through imitation, they will try to manipulate certain things, and gradually they will try to do certain things with precision. ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, സാവധാനം നമ്മൾ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ദി ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ആ പ്രിസിഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ, സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ അങ്ങനായി പരിണമിക്കുന്നു. വേറൊരാളെ കണ്ടപ്പോൾ അതുപോലെ ആകണമെന്ന് തോന്നിയതാണ്, ഒരു പ്രവർത്തനം കണ്ടപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയതാണ്. നാച്ചുറലി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിത്തീരുന്നു. So this is the value internalization process that is to take place in the classroom. Psychomotor activity ആണെന്ന് പോലും ഇങ്ങനെയാണ്. tendencies അല്ലെങ്കിൽ tendencies to indulge aggressive imitation ആണ്. കണ്ടൊരു സിനിമയാണ്, സിനിമയെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്താൽ finally that will become a natural behavior of the particular person. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഴപ്പക്കാരിയുമായി കുട്ടി മാറുകയും പറയുന്നത്. So these three aspects, cognitive, affective and psychomotor aspects, are to be identified and are to be integrated in the appropriate manner in the classroom. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത് മാത്രമാണ്. ഇത് മൂന്നും പരസ്പരം ചേർന്ന് പോകേണ്ടതാണ്. ഇതിനെ അകറ്റി നിർത്തി വ്യത്യസ്തമാക്കി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. So, what is learning? Learning is the modification of behavior, and that is when we say that it is modification of behavior, that is affective domain. അല്ലേ? അതൊരു അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ബിഹേവിയറിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രൂപീകരിക്കേണ്ടത്? ത്രൂ കൊഗ്നീഷനാണ്, ചിന്തയിലൂടെയാണ്. നല്ല ചിന്തകളാണല്ലോ നല്ല പെരുമാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പെരുമാറ്റം മോശമാകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ചിന്ത മോശമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ടീച്ചിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നല്ല ചിന്തകൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അധ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടാക്സോണമിയിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ മാത്രം എടുത്ത് ഈ ഔട്ട്കം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസസ്മെന്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ ദ അതർ ടു ഡൊമൈൻസ്, ദ അഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദ സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ, they are connected and interrelated to the different components of cognitive domain. So we teach to think effectively, to think constructively, to think positively for the learners. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെന്റ്, ഈ പറയുന്ന ഡൊമൈൻ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്ലൂംസ് റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം എടുക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനും സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈനും നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനെ അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനും സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈനുമായിട്ട് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു റാഷണലാണ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഔട്ട്കംസ് ത്രൂ വിച്ച് വി സെറ്റ് ദ കരിക്കുലം, ത്രൂ വിച്ച് വി prepare the question paper. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു we teach to think എന്ന് പറഞ്ഞു. And when we see the question papers, there are many question papers which include higher order thinking questions only for certain types of screening, certain types of job related type of higher order questions മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉണ്ട്.
അതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് പറയും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ CBSE ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ പലരും കാണാം പ്രയോഗം കാണും, ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ്. At the same time, there are low order thinking. That doesn't mean that that is not related to thinking. തിങ്കിങ്ങിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അല്ല, തിങ്കിങ്ങിനെ പ്രചോദനമായിട്ടല്ല എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലോ ഓർഡർ. മിഡിൽ ഓർഡർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, അത് പോട്ടെ. അപ്പോൾ റിമെമ്പർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇത് രണ്ടും പൊതുവെ ഒരു ലോ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടാറുള്ളത്. റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയിൽ എന്ന് പറയുന്നു, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലോ ഓർഡർ തിങ്കിങ് അല്ലേ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ ചില കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരുമ്പം അത് ലോ ഓർഡറായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അപ്ലൈ, അനലൈസ്, അത് രണ്ടും ഹയർ ഓർഡറിലേക്ക് സാവധാനം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ആൻഡ് when these sort of questions are directly taken from the textbook, അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മിഡിൽ ലെവലിലേക്ക് പറയത്തുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് റൈറ്റ് എനി 2 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, അത് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരികയും ചെയ്യും, സെയിം തിങ്. അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടി കാണാതെ പഠിച്ച് ചിലപ്പോൾ എഴുതുന്നതായിരിക്കും. അതിനെ അപ്പം നമ്മളൊരു ഹയർ ഓർഡർ എന്ന് പറയത്തില്ല, അതൊരു ലോ ഓർഡർ തന്നെ നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ഓർഡറിൽ പറയും. പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ, മെൻഷൻ എനി 2 യൂസസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉത്തമയോടുകൂടി തന്നെ കുട്ടിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഹയർ ഓർഡർ ആയിട്ട് എടുക്കും. അങ്ങനെ അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നിടം തൊട്ട് അനലൈസ്, ഇതിനൊക്കെ ലോ ഓർഡറിന്റെ മാനമാകാം, ഹയർ ഓർഡറിന്റെ മാനമാകാം. പക്ഷെ എനിവേ വെൻ വി കം ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്, അവിടെയും നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ അതിനെ ഒരു മിഡിൽ ഓർഡറിലേക്കൊക്കെ മാറാം. അവിടെ നമ്മൾ ഹയർ ഓർഡറിലേക്ക് പോകുന്നുവെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രസന്റ് സ്കൂൾ കരിക്കുലം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, BEd കോഴ്സിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രസന്റ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കരിക്കുലം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്നു. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി ദെയർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോർ ദ സെമസ്റ്റർ ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ. ഒരു 10 മാർക്കിന് ചോദ്യം വരുവാണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രസന്റ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കരിക്കുലം. അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. വാട്ട് എവർ തിങ്സ് ദ ലേണർ ഹാസ് ലേൺഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം വിൽ ബി റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആൻസർ പേപ്പർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷനെ നമ്മൾ ഹയർ ഓർഡർ എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയത്തില്ല, അതൊരു മിഡിൽ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ഓർഡർ, എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് കുട്ടി എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലേക്ക് മാറും. ബട്ട് ഇഫ് ദ ലേണർ ഇസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് സംതിങ് based on the understanding or analysis of the content, then that will become a higher order. And create, of course, there is the possibility or the scope for the learner to present something as his own, then that is a higher order aspect. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകാം. So this is an activity for you. ഒന്ന് വായിക്കാം, ഇതിന്റെ വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വായിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സമയം നമുക്ക് കുറവാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഓക്കെ. ഇടയ്ക്കൊരു വേർഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. BOURGEOIS, ആ വേർഡ് നമ്മൾ ഈ ചില ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഏത് കാര്യം വായിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും ചില സ്ട്രഗിൾസ് വരും, ചില ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ് വരും, നമുക്കതറിയാം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ ദാറ്റ് ഇസ് ബൂർഷ്വ എന്ന് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അത് ചിലപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിലുള്ളവർക്കും എന്താണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലുള്ളവർക്ക് അറിയത്തുള്ളായിരിക്കും. സയൻസുകാർക്ക് ആ വേർഡ് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല. ബൂർഷ്വ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ്. Now, write the words you read. ആ വായിച്ച വാക്കുകൾ എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര എണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റും? ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നു. എത്ര വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ആർക്കെല്ലാം അറിയാം? അതറിയാത്തിടത്തോളം എല്ലാ വാക്കും വരത്തില്ല. 14. ഇനിയും കൂടുവോ? യെസ്, 14 വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ? എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഓർത്ത് 14 എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളല്ലോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പ്രോസസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വിട്ടേക്കാം.
എത്രയിലൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ നോക്കാം. എനിവേ 14 വാക്കുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വിച്ച് among the following words are not present in the given sheet? ഇതിന് ആൻസർ പറയാൻ നോക്കാം. അത്യാവശ്യം ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഫാൻ അതിലില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, Not. Line. യെസ്. ഓക്കെ, നൈസ്. കൊച്ചു കാര്യമാണ് അല്ലേ? ഇതിൽ ടാസ്ക് 1 ഈസ് നോൺ ആസ് റീകോൾ. അവിടെ എത്ര വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എഴുതാനായിട്ടൊരു ശ്രമം നടത്തും. ദാറ്റ്സ് റീകോളിംഗ്. ദ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് റെക്കഗ്നൈസിങ്. ആ ഷീറ്റിലുള്ളതാണോ ഈ ഷീറ്റിലുള്ളത്? സോ ദീസ് ആർ 2 മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് റിലേറ്റഡ് ടു തിങ്കിങ്. ചിന്തകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുവാണ്. അതോ ആ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് റെക്കഗ്നൈസിങ്. സോ വാട്ട് ഈസ് റിമെമ്പറിങ്? Remember is a low order thinking process where we try to retrieve a relevant knowledge from long term memory. അപ്പോൾ അതിലുള്ള 2 കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് റീകോളിംഗ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസിങ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷാ ഹോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന പരിപാടി ഇതല്ലേ കുട്ടികളുടെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ പലതും റീകോൾ ചെയ്യാനും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി ടേക്കൻ ഫ്രം ദ ലോങ് ടേം മെമ്മറി. നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഇതാണ് റിമെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിമെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ റിമെമ്പറിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതൊരു ഔട്ട്കമാണ്, സംശയമില്ല. കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഓർമ്മ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവാണ്, ബുദ്ധിയുടെ അടയാളമാണ് ഓർമ്മ. ഓർമ്മിച്ചെഴുതുന്നത്, കാണാതെ പഠിച്ചെഴുതുന്നത് അതൊക്കെ മോശമാണ്, അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോട്ടെ, മോശമായിക്കോട്ടെ. ഓർമ്മശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു അടയാളമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസിനെ പല 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 ഒരു എന്താണ് ഒത്തിരിയും കുറേ ഫാക്കൽറ്റീസ് ചേർന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ട്, വെൻ, വെയർ, വിച്ച്, ഹൂ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ആ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ റീകോളിംഗ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസിങ് എന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഇനി വാട്ട്, വെൻ, വെയർ, വിച്ച്, ഹൂ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ എല്ലാം ഇതേ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റു വാക്കുകളും ഉണ്ട്. ഡിഫൈൻ, ലേബിൾ, ലിസ്റ്റ്, നെയിം, റിലേറ്റ്, സെലക്ട്. ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൽ, ക്യാൻ യു സെലക്ട്, ക്യാൻ യു ടെൽ, ക്യാൻ യു റീകോൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. വെൻ, എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഉത്തരത്തിനൊന്നും ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ. വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്പെസിഫിക് ഇവന്റ്, അതിനൊരു കൃത്യമായ ഉത്തരവുണ്ട്. അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങളുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട്, നമ്മളിപ്പം എന്താണ് പൈതഗോറസ് തിയറം, ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാണാതെ പഠിക്കാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഉത്തരം വരിക? ആർക്കിമിഡീസ് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് എൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ എഴുതി വെച്ച് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് മാർക്ക് തരും? ഇല്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് all the principles, definitions, theories are there and that is transmitted traditionally for us. നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരേ സാധനം നമുക്ക് ആരൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇതാണ് ആ തിയർ, അതങ്ങനെ പഠിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കാണാതെ പഠിക്കണം. കാണാതെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥപൂർണമായ പഠനം ഉറപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് വിടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിമെമ്പറിങ് ലെവലിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. പൊതുവെ നമ്മൾ അതിനെ ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ, എന്ത്, ഏത്, എവിടെ, ആര്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷനാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാലും അതിനൊരു ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പം ചില എക്സ്കവേഷൻസിലൂടെ കണ്ടെത്തി അപ്പം ഇതിങ്ങനെ മാറി എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പാളിൽ എർത്ത് ഉണ്ടായപ്പോൾ എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു 80 to 85 സെന്റിമീറ്റേഴ്സും കൂടെ എലിവേഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എവറസ്റ്റ് മാറി എന്ന് പറയും. ഒരു ഡൈനാമിക് ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരാം. എന്നിരുന്നാലും അത് അവിടെ ഡിഫൈൻഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതെടുത്ത് അതുപോലെ എഴുതാനേ പ്രയോഗിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഈ റിമെമ്പറിങ് ലെവലിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കും. അതെന്താ അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാവം പിള്ളേർ ജയിക്കണ്ടേ അതിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെയാണ് കോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ കൂടുതലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കറിയാം എവിടുന്നാ ചോദ്യം വരുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, നേരെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്, ഡിമിനിഷ്ഡ് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും അതുമൊക്കെ എടുത്ത് കൈ കരുതിക്കൊണ്ട് അവർ നേരെ വന്നിരുന്ന് അത് നോക്കി എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ കോപ്പിംഗ് കൂടുതൽ വരുന്ന എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഈ റിമെമ്പറിങ് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ പോലും നമുക്ക് വളരെ ഡൈവേർജന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എനിവേ, there should be some questions related to this remembering level. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. പക്ഷെ അത് എത്ര മാർക്കിന്റെ വേണം? ഒരു എന്താണ്, ഔട്ട് ഓഫ് 60 60 മാർക്കിൽ 40 മാർക്കും റിമെമ്പറിങ്ങിന്റെ ആയാലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നാച്ചുറലി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കോപ്പിയും പോകും. കുട്ടികൾക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. തന്നെയല്ല അതിന് വലിയ ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല. അത് വെറുതെ കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള പ്രവണത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. നമ്മൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. Then these are some examples. Who is the author of Midnight Children? Which is the capital of Gujarat? Name the inventor of the telephone. List the universities of Kerala. Label the diagram appropriately. Locate the word with similar meaning. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഹൂ വിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം മാറ്റി എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹൂ വിച്ച് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെയിം ദ ഇൻവെന്റർ, ലിസ്റ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ലേബൽ ദ ഡയഗ്രം, ലൊക്കേറ്റ് ദ വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിമിങ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഹൂ വിച്ച് വേർ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു 2 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത്, ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വ്യത്യസ്തമായി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ലോവർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫ്രം ലോങ് ടേം മെമ്മറി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഉത്തരം വരുന്നത് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചിങ്ങിനെയും കൂടെ ചേർത്തങ്ങ് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നോക്കുക, എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻപുട്ട്, സെൻസറി ഇൻപുട്ട്, സെൻസറി മെമ്മറി, ഫോർഗോട്ടൺ, അങ്ങനല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ എൻവയോൺമെന്റിൽ വിവരം തരുന്ന ആളാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻപുട്ട്. സോ ടീച്ചർ ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട്, നമ്മളാണ് ഇൻപുട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു, ബോർഡിൽ എഴുതുന്നു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകും. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ലേണർ ത്രൂ ദ സെൻസറി ഇൻപുട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, റിസീവ് ചെയ്യണം, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടി റിസീവ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യണം? സെൻസറി ഇൻപുട്ടിൽ കൂടെ, കാണണം, കേൾക്കണം, എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറയും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സെൻസറി ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നേരം നമ്മളെ നോക്കിയിരുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല, ഇച്ചിരി നേരം കേൾക്കുന്നില്ല, അവർ തന്നെ സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഈ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഒരംശമേ അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സെൻസറി മെമ്മറി. സെൻസറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ അധിഷ്ഠിതമാണ്. കാഴ്ച, കേൾവി, നമ്മുടെ സ്കിൻ, നമ്മുടെ മൗത്ത്, അവിടൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോർഗോട്ടൺ ഈസിലി, പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോകും. അവിടെ ഇഫ് ദർ ഈസ് വളരെ കൃത്യമായ അറ്റൻഷൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി. അപ്പൊ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കുട്ടികൾ അറ്റൻറ്റീവായിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അവിടെ കൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് രാവിലെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ പോകത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വേറെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻപുട്ടൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും, പിന്നെ ക്യാമ്പസിലാണെങ്കിൽ വേറെ ഓരോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ആണ്, അതൊക്കെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ലേണിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ അറ്റൻഷൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരെ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ചെയ്യും. അപ്പം ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാളെയും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ വരെ ഓർത്തിരിക്കും. മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു, അല്ല ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കും, അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കും, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോകും. അവിടെ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ നിന്നും
ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ എത്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരു കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി. ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ എത്തിക്കും? ഫോർ ദാറ്റ് റിവ്യൂ, റിവിഷൻസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ആർ എസെൻഷ്യൽ. ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ എത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യണം. പീരിയോഡിക്കൽ റിവിഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് അത് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ എത്തിച്ചേരുക. അവിടെ പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരവായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട്. സോ ദിസ് ഷോസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെന്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം. ഒരു മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പഠിപ്പിച്ചു, സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ MCQ എല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. MCQ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻസിനില്ല, പക്ഷേ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ്. സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ മറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നോ, ടുമോറോ വി വിൽ ഹാവ് എ ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ. അവിടെ ഒരു റിവ്യൂ, ഒരു റിവിഷൻ അവിടെ നടക്കും. MCQ ആണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓടിച്ചു നോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്കുള്ളൊരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷയിൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. So this shows the importance of class test that can be used for assessment for learning. So here is the difference between assessment for learning and assessment of learning. So all the university examinations are assessment of learning. ഒരു സെമസ്റ്ററിന്റെ എൻഡിൽ കുട്ടി എന്ത് പഠിച്ചു, ദാറ്റ് ഈസ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. അസസ്മെന്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു മോഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നുപോയി നേരത്തെ പഠിച്ചതൊക്കെ, അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണം. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു അസസ് ദം. That is assessment for learning. So if you are a teacher who is continuously using the strategies of assessment for learning, that will enhance the memory capacities of the learners. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചില ടെക്നിക്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഴയത് മറന്നുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ റിമെമ്പറിംഗ് ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. തന്നെയുമല്ല, ബേസിക് ആയിട്ട് റിമെമ്പറിംഗ് ലെവലിൽ നമ്മളൊരു 20% റിമെമ്പറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ 20% ആൻസർ എഴുതിയാൽ കുട്ടിക്ക് അത്രയും മാർക്ക് അവിടെ തന്നെ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. നോ, വാട്ട് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ട് മീനിങ്. അതാണ് മുമ്പേ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ കാണാതെ പഠിച്ചാലും അത് റിമെമ്പറിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. But when we come to understanding, we have to get the real meaning of the concept. A real meaning, അർത്ഥപൂർണ്ണം, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലേക്ക്. അപ്പം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു പ്രക്രിയയല്ല. നമ്മൾ അതിൽ ഒരുപാട് കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമല്ലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ, അല്ലേ? എക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക? എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ലെവലാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക? The first one is interpreting. That is converting information from one form to another. അതായത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നു, അല്ലെ കുട്ടിയുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോ കുട്ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെ വേറൊരു തരത്തിൽ കുട്ടി ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്താണ് ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ്. The learner has to find out examples, that is exemplifying. Then the learner should have the capacity to classify things. Finally, naturally, the learner will try to summarize the meanings. And by identifying the relationship between the different statements, the learner will be able to abstract a concept. Then, after getting the concept, the learner will try to compare with something else. Compare it. And finally, the learner will construct a series of statements with cause-effect relationship which are linked as a chain. So this is explanation. ഒരു കുറച്ചധികം വാക്യങ്ങളെ, ആശയങ്ങളെ പരസ്പര ബന്ധിതമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കി അവയെ കൃത്യമായി കാര്യകാരണ സഹിതം വിശദമാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചേർത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ഒരു റിമെമ്പറിങ് കാണാതെ പഠിച്ചെഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആവരുത്. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ചില ഫ്രെയിമിങ്ങിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി കൊടുത്താലേ ഈ പറയുന്ന എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ അതിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കുട്ടി
അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതിൽ നിന്നൊരു മീനിങ്, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇൻഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഫൈനലി then the learner will be able to explain it. So that is understanding. എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് കൊടുക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ പോലും നമ്മൾ കാണാറില്ല അല്ലേ? എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നില്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു വിഷയത്തിനും കാണുക അസാധ്യമാണ്. So okay, so when we use a question like explain this എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is to ensure the outcome understanding. അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇനിയും അത് തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും വരും ഹൗ. ഹൗ വുഡ് യു കമ്പയർ? കമ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. കമ്പയർ ദീസ് ടു ഐഡിയാസ്. ഹൗ ഡു യു ഇന്റർപ്രറ്റ്? ഔട്ട്ലൈൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ്. relate this concept with the other concept. Summarize the concept related to this particular aspect. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കത്തില്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും ആക്ച്വലി the mental process is explanation. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളെ റീഫ്രെയിം ചെയ്യാം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൂ, വിച്ച്, വാട്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ മാറ്റി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലും നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് അല്ലേ? ഇത്തരം ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ മീനിങ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവലിലേക്ക് അതായി പോകും. സോ ദിസ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മെന്റൽ പ്രോസസ്സാണ്, എക്സിക്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റിങ്. വാട്ട് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ്? വി യൂസ് ദ നോൺ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സോൾവിങ് എ സിമിലർ ടാസ്ക്. വാട്ട് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റിങ്? വി മോഡിഫൈ ദ സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് സോൾവ് അൺഫെമിലിയർ ടാസ്ക്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ വന്നാൽ അത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ്. പക്ഷേ കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുകയാണ്, അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയാണ് മില്ലിമീറ്ററിനെ ആദ്യം സെന്റിമീറ്റർ ആക്കണോ, മീറ്റർ ആക്കണോ, ഇതിനെ ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ, കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ. സോ ഐ ഹാവ് ടു മോഡിഫൈ ദ ഫെമിലിയർ തിങ് ടു സോൾവ് ദിസ് അൺഫെമിലിയർ തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റ്. അതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറച്ച് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൂടെ ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്താൽ അതിനെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൗ വുഡ് യു യൂസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. എക്സാംപ്ലിഫൈ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനകത്ത് കണ്ടു. ചിലപ്പോൾ ചില എക്സാമ്പിൾസ് വാട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ക്യാൻ യു റിലേറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ തന്നെ വരും. ദെൻ വിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു 4 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റാം. 1 മാർക്കിനാണ് ചിലപ്പോൾ വിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ റിമെമ്പറിംഗ് ആയിരിക്കും. വിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു 4 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ റിമെമ്പറിംഗ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ തലവും കൂടി വരും അല്ലേ? ദെൻ സോൾവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ that also become application. Then analyze. Analyze എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ഹൗ ദ പാർട്സ് റിലേറ്റ് ടു വൺ അനദർ. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെന്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ്, ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടിംഗ്. സോ അനാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ്. എന്താണ് ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റും മറ്റൊരു കമ്പോണൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ്. ഹൗ ഐ ക്യാൻ ഓർഗനൈസ് ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഐ ക്യാൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് റെലവൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഇറലവൻറ്റ്, അതാണ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വെറും ഒരു വ്യത്യാസം കാണുമല്ല, വിച്ച് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇറലവൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കില്ല് കുട്ടികളിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ലൈഫ് സ്കില്ലും കൂടാണ്. വിച്ച് ഈസ് റെലവൻറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് ഇറലവൻറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, അത് കുട്ടികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ. അതല്ലേ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി. ഹൂ ഈസ് ദ റെലവൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ മീ, ഹൂ ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, ഇതൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ആര് ചിരിച്ചു കാണിച്ചാലും അവർ നല്ലവരാണ്. ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. ആരെങ്കിലും നിന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർ നമ്മളെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് റെലവൻറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കില്ല് കുട്ടികളിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരാൾ നമ്മളോടൊരു സംസാരത്തിൽ ഒരു പ്രയോഗം നമ്മോട് നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്നേഹം, ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു അഫക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. സ്നേഹിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണം,
ഇത് യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടം തന്നെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ, ഇതിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ, അതോ ഇത് ചതിയാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോഗ്നിറ്റീവ് കമ്പോണന്റ്. അപ്പൊ ഈ കൊഗ്നീഷൻ ഇല്ലാത്ത അഫെക്ഷൻ അപകടകരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പല എന്താണ് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനോട് ചേർന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കാണല്ലോ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. പ്രണയം എന്നുള്ള വാക്കുകൾ വളരെ ചുരുക്കമായി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് പ്രണയ പക, പ്രണയ കെണി, പ്രണയ ചതി, പ്രണയ കൊല, അല്ലേ, ഇവയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ്? വി ആർ അണേബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ റെലവൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഇറലവൻറ്റ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെൺകുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ വി ഹാവ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് അനാലിസിസ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് റൂം. എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ, കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ അപഗ്രഥിക്കേണ്ടത്, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഈ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ടെലിഫോണിൽ കണ്ട, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കണ്ട ആളെ പ്രേമിച്ച ആളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അനലൈസിങ് സ്കില്ലുണ്ട്. അങ്ങനെ പറ്റുമോ? ഈ കാണുന്ന ചിത്രം അയാളുടേത് തന്നെയാണോ? ഇയാൾ ആരാണ്? ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഇയാൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ? അതില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ഓക്കെ, ഐ എം സ്കിപ്പിംഗ്. അനാലിസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു, അത് പോട്ടെ. അപ്പം ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ, എക്സാമിൻ ദ റെലവൻസ് ഓഫ്, കമ്പയർ, കോൺട്രാസ്റ്റ്, investigate the significance of, identify the need of, explain with necessary aspects എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ റിമെമ്പറിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അനാലിസിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതിനോട് പിന്നാലെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥതലം മാറുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവാലുവേറ്റ്. ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റണം, അല്ലെ? മേക്കിംഗ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ. ദർ ആർ ടു പ്രോസസ്സസ്, ചെക്കിംഗ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കിംഗ്. നോക്കാം. ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്ടിങ് ഹൗ വെൽ എ പ്ലാൻ ഈസ് വർക്കിംഗ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഫോർ യുവർ സ്റ്റുഡൻറ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് ചെക്കിംഗ്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മളൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ സി ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കിംഗ്. എന്തെങ്കിലും എറർ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു ടി മിസ്സിംഗ് അല്ലേ? CRI, ടി എന്നുള്ളതില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറയാണോ ക്രിട്ടിക്കിങ്ങിന് ടി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ മിയർ ചെക്കിംഗ്. ചെക്കിംഗ് എന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കിംഗ്? ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ റോൾ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് ഇൻ പ്രസന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണം? ഡിജിറ്റൽ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എനിക്ക് ഡിജിറ്റൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് അറിയാതിരിക്കണം, ഡീമെറിറ്റ്സ് അറിയാതിരിക്കണം, നിലവിലുള്ള സംവിധാനം അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്രയും ലെവൽ കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ സാധ്യമാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ക്രിട്ടിക്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ജഡ്ജ് ദ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് എന്നൊരു ചോദ്യം കൊടുത്താൽ അത് ഇവാലുവേഷനിലാണ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡിസിഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ്, അതിനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ എന്താണ്? ഹൗ ഡു യു ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? വാട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് യു പ്രൊപ്പോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ, വാട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വുഡ് യു സജസ്റ്റ്, ഹൗ ഡു യു ഇവാലുവേറ്റ്, ഹൗ ഇഫക്റ്റീവ് ദ പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ കൊടുത്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ചില മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഈ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻ്റാണ് വരുന്നത്. നൗ വി കം ടു ക്രിയേറ്റ്. ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we use different elements to form a whole and we reorganize something to new pattern. We produce, plan, generate എന്ന് പറയുന്ന പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ് generating? Suggesting possible solutions. So we know the reasons of environmental pollution, then suggest some solutions to solve the local environmental issues. Generating. നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന് പുസ്തകത്തിലെ വായിച്ച് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരുത്. ആദ്യം ചിന്തിക്കണം, എൻ്റെ ലൊക്കാലിറ്റി എവിടെ, എന്താണ് പ്രശ്നം, അനലൈസ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സജഷൻസ് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഹൗ വിൽ യു ഡിവൈസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അച്ചീവിങ് ദ ഗോൾ? ഹൗ വിൽ യു ഡിവൈസ് എ സൊല്യൂഷൻ? ഹൗ വിൽ യു പ്രൊപ്പോസ് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ പ്രൊപ്പോസൽ തരാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് പ്ലാനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റാണ്. ദെൻ ഹൗ വിൽ യു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സച്ച് എ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയി. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. ഒരു സെമിനാർ പ്രസൻറ്റേഷന് കുട്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലുള്ള
കുട്ടിയുടെ ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുട്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ പേപ്പർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റ്. കുട്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് അത് ക്രിയേറ്റ് ആണ് അല്ലേ? കുട്ടി തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി, വാട്ട് ആർ ദ സജഷൻസ്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത്, ദ ടൂൾ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ലേണർ, ഇതൊക്കെ ആ ക്രിയേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സോണമിയിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സും ഔട്ട്കംസും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊണ്ട് അസസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതായത് സെമിനാർ പ്രസൻറ്റേഷനിലെ കുട്ടിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്കം ആണത്. എത്രയോ ഔട്ട്കംസ് ആണ്. കുട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല്, കുട്ടിയുടെ ഫേസിങ് ദ ഓഡിയൻസ്, കുട്ടിക്ക് എത്രമാത്രം ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ട്, കുട്ടിക്ക് ചോദ്യങ്ങളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നു, ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളെ പോലും അവിടെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഔട്ട്കംസ് ഒരിക്കലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ different cognitive processes to be included in a question paper. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിന് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്? Can you propose an alternative for this? How would you estimate the results? Suggest a model for this particular problem. Then how would you improve this particular situation? Construct a series of responses in relation to this concept. Design a plan for facing this particular challenge. Formulate solution. What are your imaginations related to this particular concept? എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ്. യെസ്, അപ്പം ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്കംസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് in the question paper to ensure that these outcomes are achieved. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. ഈ 6 പ്രോസസ്സിനെ അസസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളത്. അപ്പോൾ സമയം നമുക്ക് 11:30 ആയി. ബാക്കി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനുള്ള സമയമുണ്ട്. ഈ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്കംസ് ആയിട്ട് കോഴ്സിലെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഇതിനെ നമ്മളിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുള്ളൂ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫോക്കസിങ് അപ്പോൺ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ്. മറ്റതാണ് നമ്മൾ വളരെ വിശാലമായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ദ ലേണർ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഇൻ ദ വേരിയസ് കരിയർ ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കമാണ്. പക്ഷേ ആ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്തൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്തമാണ്. കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when we set the outcomes, it is compulsory that outcome is to be measured by some criteria. കോഴ്സ് ഔട്ട്കമ്മിൽ എവിടെ ഔട്ട്കം എഴുതിയാലും ഒരു മെഷർമെന്റ് ആസ്പെക്ട് കൂടെ അവിടെ വേണം. പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, കുട്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ അതൊക്കെ പ്രകടമാക്കും, നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, അതൊക്കെ വിടാം. പക്ഷെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഔട്ട്കമ്മും ഈ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടി നമ്മൾ വേണം. അപ്പം മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഔട്ട്കംസ് ആർ ടു ബി മെഷർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെമിനാറിൽ കണ്ടെത്തും, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വൈവായിൽ കണ്ടെത്തും, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലബോറട്ടറിയിൽ കണ്ടെത്തും, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റിൽ കണ്ടെത്തും. അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കും. ബാക്കിയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ്, തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു മെഷർമെന്റിലേക്ക് സഹായകരമായ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുട്ടിക്കൊരു ബോധ്യം വരണം, ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്, അത് എനിക്ക് എക്സാമിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആകും, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരേണ്ടതാണെന്നൊരു ബോധ്യം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. യെസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ടീച്ചർ, ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയില് ഓരോ ലെവൽസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, റിമെമ്പർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പൊ അതിൽ റിമെമ്പർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു 20% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാകാം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ലെവൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു 50% ഈ പറഞ്ഞതിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, ആ എക്സ്പ്ലെയിനിങ്ങിന് തൊട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സും വരുന്നത് ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലാണ്.
നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെവലിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലേ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് വി എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് വിൽ ഹാവ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദെയർ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സിനൊക്കെ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലെ പ്രോസസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്, ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. വേണേൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു 40 to 50% ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് കൊടുക്കാം, ദെൻ 20% അനലൈസിന് കൊടുക്കാം, ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് കൊടുക്കാം. പൊതുവെ ഇവാലുവേറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ഒന്നും വളരെ ചുരുക്കമേ വരാറുള്ളൂ. ഒരു 5%, 10% ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് വരാറുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻസിന്. പക്ഷേ വെൻ വി കം ടു ദ ലബോറട്ടറി ഈ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വെൻ വി കം ടു ദ പ്രോജക്റ്റ് ഓർ വൈവ വോസ്ലി വി ഹാവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ടെസ്റ്റ് വെദർ ദ ലേണർ ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓർ ക്രിയേറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഔട്ട്കംസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഫോർ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ. കൂടുതലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഏതാണെങ്കിലും എത്രമാത്രം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദർ ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നാച്ചുറലി ദ ലേണർ ക്യാൻ അപ്ലൈ ആൻഡ് അനലൈസ്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 40 to 50 ഒക്കെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊടുക്കാം. ഇനി ചില സബ്ജക്ട്സ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലും അനാലിസിസ് ലെവലിലും ഒക്കെ ചിലപ്പം 50% കൊടുത്തു വന്നിരിക്കും, 20-25% ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് കൊടുത്തു വന്നിരിക്കും. ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സബ്ജക്ട് ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഓക്കെ ടീച്ചർ. മറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാത്ത. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്കംസ് പിള്ളേരെ ഒന്ന് നമുക്ക് അവെയർ ആക്കാൻ പറ്റിയ എങ്ങനെയാ മെത്തേഡ്സ്? ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്കം എന്നും പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല. പിള്ളേർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല ഇത് ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്കംസോ ഇതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏത് ഡിഫറെന്റ് വേസ് നമുക്ക് അവരെ ഉപയോഗിക്കാം ഔട്ട്കം അവരിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സമയപരിമിതി കൊണ്ടാണ് അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടിയിരുന്നു, അത് ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ UGC പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഔട്ട്കം ഷുഡ് ബി വിസിബിൾ ഫോർ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഔട്ട്കംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാക്കിലൊക്കെ നമ്മളോട് കൃത്യമായി ചോദിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോളേജ് പ്രോസ്പെക്ടസിലൊക്കെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്കംസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോഗ്രാം these are the major outcomes expected, the student will be able to എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 4-5 കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട്കംസും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വിസിബിൾ ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു, നോ പ്രോബ്ലം, അവർക്കും വിസിബിൾ ആക്കാം. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് ക്ലാസ് ചോദിക്കാറുള്ള, പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കും 2 സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഔട്ട്കം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് വി ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ എലിഫന്റിനെ കാണിച്ചു ചില സ്പെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ നടത്തിയൊക്കെ ചെയ്തതുപോലൊക്കെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു UGയിൽ നമ്മളൊരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നടത്തത്തില്ലേ, ആ സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന UGC പറയുന്ന ഔട്ട്കംസ് എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവൽ പറയാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഔട്ട്കംസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രം എ സ്റ്റുഡൻറ് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ UG പ്രോഗ്രാം. അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇത് IQACയുടെ ഒക്കെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ UGക്ക്, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഔട്ട്കം അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നടത്താം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സം ആക്ടിവിറ്റീസ്. എത്രമാത്രം എന്ത് രസകരമായിട്ട് ഈ ക്രിയേറ്റിലേക്കൊക്കെ അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നറിയാം. ചുമ്മാ ഒരു പേന, ഒരു പേപ്പർ, ഇത്തിരി ഒരു സിസറ്, 2-3 സ്റ്റോൺ, ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തിട്ട് യു ഡു സംതിങ് വിത്ത് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഒരു വിത്തിൻ 2 minutes തിരിച്ചു തരണം അങ്ങനെ കാണിക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദെയർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അതിനിപ്പം അല്ലാതെ വിഷ്വൽ വെർബൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് റൈറ്റ് ദ വേർഡ്, റൈറ്റ് ആസ് മെനി വേർഡ്സ് ആസ് പോസിബിൾ ending ION.
ION എന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്ന പരമാവധി വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്ന് പറയാം. ഒരു 2 മിനിറ്റേ കൊടുക്കാവൂ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എഴുതുകയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ, അയണൈസേഷൻ, മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ, ലയൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് എഴുതുന്നു പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷോസ് ദെയർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അവരുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ അടയാളമാണത്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ കാണും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ എയിംസ് ഓഫ് അവർ ക്ലാസ് റൂം ഇൻറ്ററാക്ഷൻ. യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിലാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിരിക്കും. IQACക്ക് അതൊക്കെ നാക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്കംസിനെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വിസിബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അതിനുമായിട്ടൊരു ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തേണ്ടതാണ്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്, ഒരു മെറ്റകോഗ്നിറ്റീവ് നോളജ് എന്ന് പറയും. ഹൗ ഷുഡ് ഐ ലേൺ, വൈ ഷുഡ് ഐ ലേൺ, അതാണ് മെറ്റകോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൗ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് മൈ തിങ്കിങ്. അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു പരിശീലനമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു. ഞാൻ സഹായിക്കാം. നന്നായിരിക്കും. ഒരു പിന്നെ എന്താണ് UGക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ മതി അവർക്ക് ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ദേ വിൽ കം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, especially the aims of higher education, and these are my responsibilities, and these are the qualities to be possessed by me, these are the qualities to be demonstrated after completion of the course എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലേക്ക് നമുക്ക് അവരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. നന്നായിരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. I hope there are no more queries. So thank you, ma'am, for such a wonderful session. We had the impression that we know everything about this Bloom's taxonomy, but you gave a better insight into each of the terms. So thank you, ma'am. Let us wind up for the morning session, and the afternoon session will commence at 1:30. Please do join by 1:15. So with that, we'll conclude the morning session. Thank you. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. അപ്പോൾ ഇനി 1:15 ജോയിൻ ചെയ്യാം.